صوفی بزرگ حضرت عثمان علی الحجویری المعروف داتا گنج بخش کا سالانہ عرس تقریبات کے آغاز پر مزار شریف پر رسمی چادر پوشی کی ادائیگی کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت، صوبائی وزیر بلال یاسین، ایم پی اے میاں مرغوب احمد کی شرکت، چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی علی ڈار، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کی شرکت، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان، ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد شاہد حمید بیگ کی شرکت۔ شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، برِ صغیر کی معروف روحانی شخصیت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز مزار شریف پر رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہو گیا ہے۔ رسم چادر پوشی کی ادائیگی کی تقریب میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ ان کے علاوہ صوبائی وزراء، امور مذہبیہ کمیٹی کے ممبران، محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے آفیسرز اور ان کے ساتھ زائرین اور عقیدت مند تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے عرس کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں، اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ علی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، تعمیراتی اور ترقیاتی کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اسپیس بھی کم ہو گئی ہے، زائرین عقیدت مند تو اسی طرح آئیں گے، مزار شریف آ کر حاضری بھی دیں گے۔ محکمہ اوقاف نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں، وہ کس طرح مزار شریف تک پہنچیں گے، کس طرح حاضری دے سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا اور تمام صحافی دوستوں کا بہت مشکور ہوں، جس طرح انہوں نے افتتاحی تقریب کے اوپر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ روزہ گنج بخش کے اوپر یہ 983واں عرس مبارک تھا، جو 2 سے 4 تک رہے گا۔ اس میں جو چیلنجز تھے جن کا آپ ذکر کر چکے ہیں، کنسٹرکشن، رینوویشن، ریویمپنگ کی وجہ سے جو یہاں پہ ایک ہمارے پاس سپیس کی کمی ہے اور دوسرا آنے جانے کے روٹس کی کمی ہے، تو جو ہم نے اس کو پراپر فیزیبلٹی پلان بنایا، اس کا جو زائر آتا ہے شہر لاہور سے، باہر سے اپنی عقیدت کے لیے، روح کی تسکین کے لیے، وہ آتا ہے منار پاکستان والی سائڈ سے۔ وہاں پہ منار پاکستان پہلے ہم نے دی پارکنگ، پھر منار پاکستان واش روم بلاک ہے، پھر پرندہ مارکیٹ میں واش روم بلاک دیا، پھر گیٹ نمبر 2 سابقہ زیلدار روڈ سے انٹرنس کر دی ہے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کو 3 نمبر گیٹ دے دی، جو روایتاً خواتین استعمال کرتی تھی، اور خواتین کو ہم لے گئے ایکسکلوسیو کوریڈور میں جو 4 نمبر گیٹ ہے۔ ایک تو یہ انتظام ہو گیا تاکہ ان کا رستہ متاثر نہ ہو اور ہمارا جگہ پراپر مینیج ہو جائے۔ مرد کی تعداد ظاہر ہے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ جو دوسری چیز ہم نے یہاں پہ ایک انٹروڈیوس کروائی، وہ یہ کروائی کہ جو زائر اندر نہیں آ سکتا اس کا بھی تو حق ہے نا، جگہ کم ہے، اس کے لیے ہم نے 3 SMDs، 2 فرنٹ پلازا پہ اور 1 پرندہ مارکیٹ پہ نصب کر دی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی روزے کی تقریب، اختتامی دعا اور تمام تقریبات کا جو سکیجول ہے وہ وہاں پہ لائیو چلے گا۔ اچھا، مجھے بتائیے، آج مزار شریف پر چادر پوشی کی تقریب ہوئی ہے، آج محفل نعت جو ہے اور محفل قرات بھی ہوگی، بعد ظہر جو ہے اس کے بعد، اور یہ بتا دیں کہ محفل نعت، محفل قرات کے علاوہ دیگر کیا یہاں پہ محفل ہوں گی؟ محفل سما کا آغاز کب ہوگا؟ محفل سما کیونکہ یہاں سے کسی اور جگہ پہ منتقل کی گئی ہے، وہ ایک تو جگہ بتا دیں تاکہ زائرین وہاں آسانی سے پہنچ سکیں۔ اچھا، آج یہاں پہ بھی سب سے امپورٹنٹ نشست جو ہوگی وہ عشاء کے قریب ہے، مجلس حجویر، جس میں اسکالرز آئیں گے۔ دوسرا جو ہمارا یہاں پہ عرس کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ شاہد صاحب تھے 2، ایک دودھ سبیل اور ایک سما۔ دودھ سبیل کا افتتاح ہو چکا ہے، سما کا افتتاح کل صبح 10 بجے ہے۔ اب سما کا چیلنج یہاں پہ تھا کہ جگہ نہیں تھی ہمارے پاس، تو بالکل داتا دربار ہسپتال سے کچھ فرلانگ کے آگے اوپر رشید مارکی ہے، جہاں جو کمپلیکس بنا ہوا ہے کافی بڑا، وہاں پہ اندر AC کے اندر زائر بیٹھے گا، باہر ہم نے SMD سین میں لگا دی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک رہنمائی نامہ جاری کیا جو اوقاف کے پیج پہ، ڈپٹی کمشنر کے پیج پہ، داتا دربار کا اپنا پیج بنا ہوا ہے سید علی حجویر کے نام سے، اس پیج پہ وہ رہنمائی نامہ موجود ہے، QR کوڈز موجود ہے۔ نہیں تو آنے والا زائر صرف گوگل مارکی کے اوپر رشید مارکی اینڈ ایونٹ کمپلیکس بلال گنج لکھے گا تو اس کو لوکیشن آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے عام روٹین میں 50-60 فلیکسز لگتے تھے، ہم ابھی تک رہنمائی کی طرز کے اوپر 300 فلیکس لگا چکے ہیں۔ افتتاحی تقریب لائیو ہماری دکھائی گئی ہے، کبھی آج تک SMDs نہیں ہوئی۔ طبا بابا فرید پہ ایک SMD، 2 پیازے پہ اور 1 پرندہ مارکیٹ کے اندر، 4 جگہ پہ ہم دکھا رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان، جس طرح انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ آج بعد ظہر جامع مسجد داتا دربار میں محفل حسن قرات کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نامور قرا حضرات آئیں گے۔ اس کے علاوہ
بعد از مغرب جو ہے وہ علماء اکرام کی نشست ہوگی جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ذات پر روشنی اس نشست میں ڈالی جائے گی. بعد از عشاء محفل نعت ہوگی جس میں نامور نعت خان حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلِ عقیدت پیش کریں گے. آج کی پہلے دن کی یہ تقریبات ہوں گی. کل 10 بجے محفل سما کا آغاز ہوگا جو 2 روز تک مسلسل جاری رہے گا, اور کل بھی آنے والا جو کل ہے اس میں بھی محفل حسن قرات محفل نعت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. روحانی اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, اور جو تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کچھ داخلی راستے اور خارجی راستے مختص کیے گئے ہیں جہاں سے زائرین آ سکیں گے اور مزار شریف پر حاضری دے سکیں گے. جی ٹھیک ہے, شاہد سے پر آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 983ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز اور اس مبارک 3 روز تک جاری رہے گا. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. انتظامات کے حوالے سے مزید بتائیں گی سمرہ فاطمہ. جی سمرہ بتائیے. بالکل, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 983 میں عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. عرس مبارک میں شرکت کرنے کے لیے ملک بھر سے مختلف شہروں سے زائرین شرکت کرنے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں, اور زائرین کی سہولت کے لیے جگہ جگہ لنگر کا اور سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے. زائرین کی تواضع ٹھنڈے دودھ اور ساتھ ہی ساتھ شربت اور پانی سے کی جا رہی ہے, جبکہ مختلف مقامات پر لنگر کا انتظام بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. زائرین میرے ساتھ موجود ہیں, کہاں سے آئے ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے آئی ہیں؟ السلام علیکم. یہ ہم رید کے والی سائڈ سے آئے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے ادھر. ہر سال آتے ہیں ہم, بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ, ہر چیز ہے, شکر اللہ, بہت مزہ آتا ہے. ہر سال ہم آتے ہیں, مرید کے والی سائڈ سے ہم آئے ہیں. بچوں 3 روزہ تقریبات ہیں تو تینوں دن یہاں پر قیام کریں گی آپ؟ نہیں, میں آتی ہوں اپنے میاں کے ساتھ آتی ہوں, صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے, شکر اللہ کا, بہت زیادہ. اسی طرح سے یہاں پر زائرین موجود ہیں, کوئی مرید کے سے آیا ہوا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف شہر لاہور سے بلکہ ملک کے مختلف شہروں سے زائرین یہاں پر عرس مبارک میں شرکت کے لیے داتا دربار پہنچ رہے ہیں. زائرین کی سہولت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے انتظامات کو بہتر انداز میں تشکیل دیا گیا ہے. یہاں پر پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں, جبکہ ریسکیو کے ساتھ ساتھ 1122 کی جو گاڑیاں ہیں, ایمبولینسز ہیں, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے, سبیلوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے, اور جو دودھ کی روایتی سبیل ہے اب سے کچھ دیر بعد اس کا بھی آغاز کر دیا جائے گا. اور زائرین کی سہولت کے لیے تمام تر انتظامات کو بہتر انداز میں تشکیل دیا گیا ہے. عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی, جس میں محفل سما, محفل نعت اور منقبت کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ زائرین جوک در جوک عرس میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں. سمرہ آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. عرس حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ اور آزاد کشمیر کے ریاستی انتخابات. عرس اور انتخابات کے لیے 4500 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر تعینات کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے وقاص احمد سے. جی وقاص. جی بالکل, لاہور میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کا عمل بھی جاری ہے, اور داتا دربار کے عرس کا بھی آج پہلا روز ہے. اور دونوں جو ایونٹس ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے لاہور پولیس کی طرف سے فل پروف سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. اگر ہم بات کریں انتخابات کی سیکورٹی کے حوالے سے, تو جتنے بھی پولنگ اسٹیشن شہر میں بنائے گئے ہیں وہاں پر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا داخلہ ممنوع ہے. صرف جو ووٹر رجسٹرڈ ہے وہی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو حساس جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے, اور امیدواروں کو بھی اور سپورٹرز کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ پرامن انتخابات کروانے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں داتا دربار کی سیکورٹی کی, تو جتنے بھی زائرین آ رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشن کے مطابق ان کو 3 سطح سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی وی جو کیمراز ہیں سیف سٹی سے منسلک, ان کے ساتھ مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. ڈی آئی جی آپریشن کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ داتا دربار کے عرس اور آج کیونکہ انتخابات ہیں, پھر اس کے بعد چہلم بھی سٹارٹ ہو جانا ہے, تو تینوں جو ایونٹس تھے ان کے لیے ایک میگا سیکورٹی پلان تشکیل دیا گیا تھا, جس پر اس کے سیکشن کے حساب سے عمل کیا جا رہا ہے. جی وقاص, آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ.
आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पोलिंग पीपल्स पार्टी, IPP और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें मद्दे मुकाबिल। नून लीगी उम्मीदवार आमिर शाह, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास, IPP के उम्मीदवार सईद डार मद्दे मुकाबिल हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबा देवान भी मैदान में हैं। LA 34 जम्मू 1 के इंतखाबी कैंपस में सियासी जमातों की वर्कर्स भी वोटर्स के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राउद इरशाद। बिल्कुल जी, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली की जो 12 नशिस्तें हैं महाजरों की, इन 12 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जो जारी है। आपको बताएं कि इन 12 में से 2 ऐसी नशिस्तें हैं जो कि लाहौर जिनका मरकज़ है, जिनमें से आपको बताएं कि LA 34 जम्मू 1 की ये नशिस्त है जिसके तकरीबन 6,900 से ज़ायद वोट जो हैं वो लाहौर में है, जबकि मजमूई तौर पर 19,000 वोट है। इसी तरह से LA 41 वैली 2 की सीट है, वो उसके पोलिंग स्टेशन पे, जबकि मजमूई तौर पर लाहौर में जो है वो 15 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो LA 34 के लिए, जबकि 13 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो LA 41 के लिए बनाए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेल रोड के पोलिंग स्टेशन पे, जो कि पोलिंग स्टेशन नंबर 112 है, और इस पोलिंग स्टेशन में आपको बताएं कि 314 वोटर्स हैं जो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ये कंबाइन पोलिंग स्टेशन है और इस पोलिंग स्टेशन से तकरीबन 150 मीटर के फासले पर जो है वो तमाम सियासी जमातों जिनके उम्मीदवार इस इलेक्शन में इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है वो यहाँ पर मौजूद है। कैंप में तो खासी गहमा गहमी है, लेकिन जो वोटिंग टर्न आउट है वो बहुत कम है। इस हवाले से आपको बताएं कि सुबह से ही जो पार्टी वर्कर्स हैं वो मौजूद है। इसी तरह से जमात इस्लामी का इसके साथ ही बिल्कुल ये कैंप है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कैंप है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कैंप मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। जो भी वोटर जो आता है तो उसको जो है वो पहले चेकिंग की जाती है और उसके बाद जो है वो विदाउट मोबाइल जो है वो एंट्री उसको दी जाती है। आपको बताएं कि 314 में से अभी तक जो बताया जा रहा है टर्नआउट की रेशो इंतहाई कम है और अभी तक महज 50 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से जो है वो पोलिंग का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं और सियासी जमातों के वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता जो है वो सियासी जमातों के मरकजी रहनुमा जो है वो अपने अपने कैंप्स का दौरा करके पार्टी वर्कर्स का हौसला भी बढ़ा रहे हैं और इस इलेक्शन के हवाले से ये भी जो वो ख्याल किया जा रहा है, हर कोई अपनी जीत के लिए पुरअज़्म है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार LA 34 से नासिर हुसैन डार, जबकि LA 41 से सैयद आमिर शाह हैं। इसी तरह से IPP के उम्मीदवार जो है वो LA 34 से बिलाल अहमद भट्ट हैं, जबकि जमात इस्लामी के इंजीनियर सुहेल और इसी तरह से जो है वो चौधरी रियाज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद है। आपको बताएं कि जो वोटिंग टर्न आउट है वो हौसला अफजा नहीं है अभी तक, जब कि हम आपसे बात भी कर रहे हैं। तो दूसरी सूरत में जो सियासी जमातें हैं बड़े पुरअमन अंदाज में आज जो है वो, यानी ये कहा जाए कि अच्छे बच्चों की तरह आज बिहेव कर रही हैं और बाहमी जो एहतराम है उसको भी मलूज़े खातिर रखा जा रहा है। कोई जो है वो फिलहाल अभी तक ना तो कोई वायलेशन नज़र आई, ना ही जो है वो सियासी जमातों के कारकुनान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। पुरअमन तौर पर फिलहाल पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। जी ठीक है, वोटिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। टर्नआउट कम देखने में आ रहा है। राउद इरशाद आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला शाहदरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में वोटिंग का अमल जारी है। इतवार की छुट्टी और गर्मी की वजह से वोटर ना होने के बराबर है। तफसीलात से आगाह करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। बिल्कुल, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन पूरे ज़ोरों शोर से जारी हैं। दूसरे मरहले की वोटिंग का अमल इस वक्त लाहौर के अंदर जारी है, जहां पर 2 सीटों के ऊपर जो है इलेक्शन हो रहे हैं, LA 34 और LA 41। अगर हम बात करें वोटिंग के टाइम की तो उसका आगाज़ सुबह 8 बजे से हो गया था, जो कि चलेगा तकरीबन 5 बजे तक, और वोटर्स की जो है वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर पाएंगे। मगर अब ये देखने में आ रहा है कि सुबह के औकात के अंदर, और इतवार की छुट्टी है, गर्मियों का मौसम है, जिसकी वजह से
शहरियों की या वोटर्स की उतनी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर देखने में नहीं आ रही। इस वक्त हम भी मौजूद हैं शादरे में, जहाँ पर लाहौर का पहला जो है वो पोलिंग स्टेशन लगाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो कैंप्स भी लगा दिए गए हैं जमातों की जानिब से, मगर वहाँ पर भी अभी उतना रश देखने में नहीं आ रहा। तमाम तर लोगों का यही कहना है कि जो दिन गुजरता जाएगा और थोड़ा सा जो है 2 से 3 बजे के दरमियान ये समझा जा रहा है कि वोटर टर्नआउट के अंदर जो है वो बेहतरी देखने में आएगी, मगर अभी तक कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। वोटिंग कैंप्स के और जो यहाँ पे बनाए गए हैं उसके ऊपर मौजूद लोगों की ये कोशिश है कि आने वाले वोटर्स को तमाम तर जो है सहूलियात फराहम की जाएँ और वोटर टर्नआउट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जी। आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 LA 34 के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें मद्दे मुकाबले हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे उस्मान खादिम। जी उस्मान। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 का दूसरा मरहला जारी है। LA 34 की लाहौर में पोलिंग स्टेशंस 15 कायम किए गए हैं जहां पे पोलिंग जारी है सुबह 8 बजे से, और उम्मीदवार जो हैं उनके कैंप्स कायम किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ख़ास तौर पे हमें कैंप्स देखने को मिल रहे हैं। बैनर्स लगाए गए हैं। गुज़श्ता एक माह में भरपूर मुहिम भी चलाई उम्मीदवारों ने, उनके हमायत करने वाले लोगों ने। मैं इस वक्त गढ़ी शाहू में मौजूद हूँ। गवर्नमेंट इकबाल हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन है। 289 वोट्स यहाँ पर रजिस्टर हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं, मकामी रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या पोजीशन है इस टाइम? अब तक कई घंटे गुजर चुके हैं, वोटिंग स्टार्ट हुए, तो अभी तक कितने वोट कास्ट हो गए हैं? शाम 5 बजे तक आपको क्या उम्मीद है 289 में से कितने वोट कास्ट हो सकेंगे, और एंड रिजल्ट क्या रहेगा? कितनी उम्मीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत की आपको? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज सब लोगों के इल्म में है कि आज आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है और पूरे लाहौर में और पूरे मुल्क में हो रहा है। हम लोग इस वक्त इकबाल हुसैन हाई स्कूल गढ़ी शो में खड़े हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ जो वोट्स हैं वो हैं 289, मर्द और ख़वातीन के डाल के। और आपको पता है जैसे कि आज इतवार है और शहर लाहौर थोड़ा लेट उठता है, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जैसे ही ये लोग उठेंगे, इस वक्त जो नंबर ऑफ़ पोजीशन है टोटल 20 वोट कास्ट हुए हैं, और शाम तक इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि शहर लाहौर मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ है, और ये शहरी मियाँ नवाज़ शरीफ का है, और इंशाअल्लाह ताला शेर की ही जीत होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये दावा है वो क्लीन स्वीप करेंगे। जो बाकी पार्टियां हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी ऐसा ही दावा करते नज़र आते हैं। नताइज 5 बजे बोलिंग ख़त्म होने के बाद सामने आ ही जाएंगे, लेकिन अभी जज्बात भरपूर है, नारेबाजी भी की जा रही है, वोटर्स को घरों से लाने की भी भरपूर कोशिशें जारी हैं कि वोटर्स आएँ, अपना वोट कास्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट रह सके। शदीद गर्मी है इस वक्त, हल्की हवा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद शदीद गर्मी है, तेज़ धूप है। इसके बावजूद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दर्जनों की तादाद में लोग पोलिंग जो कैंप्स कायम किए गए हैं पार्टियों के, वहाँ पे मौजूद है, वोटर्स को वोटर पे दे रहे हैं और साथ उनका वोट भी कास्ट करवा रहे हैं। उस्मान आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात का मैदान सज गया। मेंबर सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट का सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रावी रोड का दौरा। अहवाल जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात का मैदान सज चुका है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो कि बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर में 2 सीटों पर इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें LA 41 और LA 34 की 2 सीटें हैं। तमाम सियासी जमातों की जानिब से इस वक्त सियासी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तमाम जो सियासी जमातों के वोटर्स और सपोर्टर्स इस वक्त तमाम कैंपों के अंदर मौजूद हैं, और वोटर्स हजरात को इस वक्त हिदायत जारी हैं कि वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाके अपना वोट कास्ट करें। मेंबर सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे जी, लाहौर की 2 सीटें हैं और ओवरऑल कैसा मुकाबला देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौर है, लाहौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तो शेर का निशान है। मैं समझता हूँ हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। अगर वो दूसरी पार्टी के लोग ये चाहते हैं मुकाबला, तो वो कर लें। इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी, जीत शेर की होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अभी ओवरऑल आप देख रहे हैं कि दोनों सीट्स का कुल मिला के तकरीबन 11,000 के करीब इस वक्त वोटर्स है लाहौर के अंदर। ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना टर्नआउट हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ आज वैसे संडे का दिन है, और संडे को आप पता है लाहौर में रहने वाले हैं,
हमें तो नाश्ता सुबह उठ के लेट उठना है और नाश्ता भी करना है, और नाश्ता करने के बाद अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। अब लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, ख़वातीन भी आ रही हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट उनके घरों के बाहर खड़ी है ताकि वो उनको लेके आराम से लेके आएँ और वापस लेके जाएँ। जो आप टर्नओवर की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छा टर्नओवर होगा, लोगों में जोशो खरोश है। जब से हमने वो 9 सीटें जीती हैं ना, उसके बाद लोगों का ट्रेंड चेंज हुआ है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी और बीबी मरियम की पार्टी, मियाँ शहबाज साहब की पार्टी, मियाँ हमजा साहब की पार्टी जो नून की है, जो शेर का निशान है, इंशाल्लाह ताला उसमें लोग पहले भी इतमाद करते थे, अब भी इतमाद करेंगे। मुझे पता है कुछ लोगों के ग्रीवेंस हैं, कुछ थोड़ी नाराज़गी का इजहार है, लेकिन नाराज़गी का इजहार इस वक्त नहीं है। नाराज़गी का इजहार फिर होगा। अपने अदारे में, अपने पार्टी में रहते हुए राय और इख्तलाफ राय तो चलता रहता है, लेकिन लोग पार्टी से अलहदा नहीं है। लोग पार्टी को वोट देंगे, शेर को वोट देंगे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 5 बजे के बाद हर तरफ से एक ही आवाज़ आएगी। क्या आवाज़ आएगी? 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म होगा, उसके बाद मेंबर्स आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात L41 L2 के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल वॉल्टन में मर्दों ख़वातीन के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए हैं। क्या इंतजामात हैं इस वक्त, क्या पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल है, जान लेते हैं। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में लाहौर से जो मुहाजिरीन की 2 नशिस्तें हैं, उनके लिए जो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था वो जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में। अगर बात की जाए LA41 वैली 2 के इंतखाबात के हवाले से, तो वॉल्टन रोड, इसके साथ साथ गुलबर्ग और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे पोलिंग का अमल जो कि सुबह 8 बजे शुरू हुआ था वो अब जारी है। सुबह के औकात में जो टर्न आउट था वो ना होने के बराबर था, जबकि दरमियान में जो है वो टर्न आउट में कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन इस वक्त भी जो है टर्न आउट ना होने के बराबर और इक्का दुक्का वोटर्स जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है वो LA41 वैली 2 के रिटर्निंग ऑफिसर हमाद बादल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज का पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। उनका यही कहना था कि वो तमाम तर उम्मीदवारों के साथ जो है वो राब्ते में हैं और उन्हें 4 से 5 शिकायत सुबह से अब तक जो है वो मौसूल हुई हैं, जिनका फौरी तौर पर अजाला जो है वो कर दिया गया। उनका ये कहना था कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है और तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी ने भी जो है वो अपने कैंप का दौरा किया है। जबकि अगर बात की जाए इस हल्के की, तो इस हल्के में 9 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबले हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम अब्बास मीर, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आमिर शाह, इसी तरह से जमात इस्लामी के मंजूर डार और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सईद डार जो हैं वो इनके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान जो हैं वो भी शामिल हैं। जबकि सुबह के औकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान ने जो है वो ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके जो रिटर्न पोलिंग एजेंट्स हैं उनको पोलिंग हॉल से बाहर जो है बिठाया जा रहा है और जो पोलिंग जो बैलेट बॉक्सेस हैं ख़ास तौर पे वो किसी दूसरे कमरे में रखे गए हैं। ताहम नून लीग और इसके उम्मीदवार आमिर शाह और उनके साथ साथ जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं मंजूर डार, उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात जो हैं इनको मुस्तरद किया गया। उनका ये कहना था कि पोलिंग का अमल जो है वो शफाफ तरीके से जारी है। जबकि आमिर शाह जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना था कि आज का जो सूरज है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह से तुलू हुआ है और जब रिज़ल्ट आएंगे, जब नताइज सामने आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। जबकि गाहे बगाहे जो यहाँ पे सियासी जमातों के कैंप कायम हैं वहाँ पे कारकुन जो है वो नारेबाजी भी करते नज़र आते हैं। यहाँ पे गहमा गहमी की भी सूरत हाल जो है वो बन जाती है। जबकि पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त तक पुरअमन तरीके से जारी है। जी पुरअमन तरीके से जारी है। ये भी बताइएगा हसन कि आपने जिक्र किया मर्दों ख़वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने आ रही है, बुजुर्ग अफराद भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए भी अलग से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे जो ज़ईफ़ अफराद हैं ख़ास तौर पे जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वो भी अपना अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे, अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे। और ख़ास तौर पे 4 से 5 वोटर्स ऐसे भी देखने में आए जो कि व्हील चेयर्स पे ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे पहुँचे हैं और अपना अपना जो वोट का हक़ है वो इस्तेमाल किया है अपने उम्मीदवार के चुनाव के लिए। जी
حسن یہ بھی بتائیے گا کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ناگہانی صورتحال پیدا ہوئی ہو، کارکنان کی جانب سے جو ہے منتشر ہوئے ہوں، ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہو پولنگ اسٹیشن پر؟ نہیں، اس وقت تک اگر بات کی جائے کہ جس پولنگ اسٹیشن پہ میں نے وزٹ کیا ہے وہاں پہ کوئی بھی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی، اور پرامن طریقے سے جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے، جبکہ پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے وہ تمام پولنگ اسٹیشنز کے باہر موجود ہے، جو کہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو پولنگ اسٹیشن کے اندر خاص طور پہ جانے نہیں دے رہے ہیں۔ جی حسن یہ بھی بتائیے گا جس پولنگ اسٹیشن پر آپ موجود ہیں یہاں پر کن سیاسی کارکنان کی جانب سے وزٹ کیا گیا ہے صبح سے اب تک؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے میں اس وقت موجود ہوں جیسے کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج گلبرگ میں، تو یہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد گھرکی، اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے لاہور کے صدر ملک زمان نصیب نے جو ہے وہ اپنے اپنے کیمپس کا دورہ کیا ہے، جبکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما بھی گاہے بگاہے اپنے اپنے جو پولنگ کیمپس ہیں ان کا دورہ کر رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کو جوش دلا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، حسن علی آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع انتظامیہ دودھ دہی کی سرکاری قیمتوں پر فروخت یقینی بنانے میں ناکام ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں دودھ 220 روپے فی لیٹر تک فروخت ہونے لگا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے افشاں رضوان۔ جی افشاں بتائیے۔ جی بالکل، آج چھٹی کا روز ہے اور چھٹی کے روز سرکاری نرخ ناموں کو ہوا کر دیا جاتا ہے، ان کی بھی چھٹی کر دی جاتی ہے، چاہے وہ پھل سبزی کی بات ہو یا دودھ دہی کی بات کر لی جائے، تمام کی قیمتیں ہی دگنی وصول کی جاتی ہیں اور یہاں پہ دکانداروں کی من مرضیاں ہمیں عروج پر دکھائی دیتی ہیں۔ دودھ اور دہی کی قیمتوں کے حوالے سے آگاہ کریں آپ کو، قیمت 170 روپے وصول کی جا رہی ہے جو کہ سرکار کی جانب سے کہا گیا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں اس کی جو قیمت وصول کی جا رہی ہے وہ 200-220 تک وصول کی جا رہی ہے۔ شہری اس سوال سے خاصا پریشان ہے کیونکہ اسی کے چلتے جیسے دودھ کی قیمت بڑھا دی گئی ہے ویسے ہی دہی جو ہے 250 سے 260 میں فروخت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا بجٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دودھ اور دہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر خریدنا ہوتا ہے، لیکن اس کی قیمتیں بہت مختلف دکھائی دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو خالص دودھ لینا ہے تو اس کی قیمت الگ ملے گی، اگر آپ کو پانی ملا ہوا دودھ لینا ہے تو اس کی قیمت الگ ملے گی، جبکہ شہریوں کا یہ شکوہ انتظامیہ سے رہتا ہے کہ یہاں پہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہمیں منظر عام پہ دکھائی کیوں نہیں دیتے کہ جن کا کام ہے یہاں پہ آ کے جو حکومت کی جانب سے دودھ کی قیمت کہا گئی ہے اس کے حوالے سے فروخت کیوں نہیں کرایا جاتا ہے۔ تو یہ شہریوں کی جانب سے شکوہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں اپنی مرضی کے مطابق ہی دکاندار دودھ اور دہی کو فروخت کر رہے ہیں اور شہری مہنگے داموں وہی دودھ اور دہی خریدنے پر ہے۔ افشاں آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ سبزیوں کی سرکاری اور اوپن مارکیٹ کی قیمتوں میں فرق برقرار ہے۔ مارکیٹ میں سبزیاں 20 سے 30 روپے مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے طلحہ اشرف۔ جی طلحہ۔ سبزیوں کی سرکاری قیمت اور اوپن مارکیٹ میں جن ریٹس پر سبزیاں بیچی جا رہی ہیں اس میں فرق آج بھی برقرار ہے اور آج بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخ نامے کا اطلاق کروانے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ سبزیوں کی ریٹ لسٹ موجود ہے۔ سرکاری نرخ کے مطابق آلو نیا کچا آلو جو ہے وہ 35 روپے فی کلو بکنا چاہیے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 50 سے 60 روپے فی کلو تک کا بیچا جا رہا ہے۔ بھنڈی 160 کی بجائے 180 روپے اور پھول گوبھی 120 کی بجائے 140 روپے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 270 روپے مقرر ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 300 سے 350 روپے فی کلو تک کے دستیاب ہیں۔ دوسری جانب دیگر سبزیاں ہیں، سبز مرچ ہے وہ 110 کی بجائے 140 روپے اور شملہ مرچ کی سرکاری قیمت 300 لیکن اوپن مارکیٹ میں 350 اور مٹر کی سرکاری قیمت بھی اسی طرح ہے اور تمام دوسری سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 20 سے 30 روپے کا اضافہ اور کسی سبزی میں 100 روپے تک کا بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ویسے بھی کافی زیادہ ہو چکی ہیں، انہیں بھی کم کیا جائے اور اوپن مارکیٹ میں کم سے کم جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کا اطلاق کروائیں تاکہ سرکاری ریٹ لسٹ کے حوالے سے جو شہری ہیں وہ سستی سبزی حاصل کر سکیں۔ دوسری جانب سبزی فروشوں کی جانب سے بھی شکوہ کیا جاتا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں تو یہ کاروائیاں کی جاتی ہیں مگر جو منڈیاں ہیں اس میں بھی سرکاری نرخ نامے پر کوئی سبزی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ہمیں بھی منافع کمانے کے لیے کچھ دام بڑھانا پڑتا ہے۔ جی طلحہ آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ایل پی جی مافیا بے لگام سرکاری نرخ مکمل طور پر نظر انداز ہو گئے ہیں۔ ایل پی جی کی قیمت کے حوالے سے بتائیں گی مریم اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مریم۔
बिल्कुल, शहर भर में कई दुकानें ऐसी हैं जिसमें मनमाने रेट पर एलपीजी फरोख्त की जा रही है। एलपीजी सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त नहीं की जा रही। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक एलपीजी 254 रुपये की है, लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जिसमें 370 से 420 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे सिलेंडर भरवाने आए हैं। जी, मुझे बताइएगा कि आपको एलपीजी कितने की मिली है और आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? घरों में गैस आती है आपके? जी बिल्कुल नहीं, घर में ना सुबह है ना शाम है, और ये 500 रुपये किलो तक हमने ख़रीदी हुई है। इस वक्त गर्मी का सीज़न है, इस गर्मी में भी हमें नसीब नहीं है। सर्दी तो बड़ी दूर की बात है। अब बच्चों के लिए नाश्ता करना है, उनके लिए पहले गैस लेकर आना, फिर वो नाश्ता बनाएंगे। ये हालात हैं इस मुल्क के। अगर बेरोज़गार आदमी है वो तो भूखा ही सोएगा या खुदकुशी करेगा। लिहाजा मेरी इनसे अपील है, खुदारा अपने वसाइल से बाहर निकलें और इस आवाम के बारे में कुछ सोचें। तो बिल्कुल इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मरियम, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर में तेज़ धूप के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी फरीहा बतूल। फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो सुबह से ही शहर में जो है वो सूरज निकला हुआ है। तेज़ धूप निकलने के बाद शहर की गर्मी में जो है वो इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महसूस किए जाने वाला दर्जा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा आज 35 जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। अगर बात करें मौसम के दिन भर कैसा रहेगा तो आज शहर में कभी बादल भी आ जाएंगे जिससे शहर का मौसम कदरे बेहतर होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है चांसेस धूप के ही हैं, हब्स रहेगी, जिससे शहर में गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने को नजर आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन तेज़ धूप निकलने के बाद ये हवाएं भी जो है वो गर्म महसूस की जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ शहर की हवा में नमी का तनासब जो है वो 72% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे हब्स में जो है वो इजाफा देखने को नजर आ रहा है। अगर यूवी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर में यूवी इंडेक्स 6 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को इस तेज़ धूप के मौसम में जी फरीहा, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग वीज़ा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में राहिल अहमद और रियाज हुसैन शामिल हैं। मुल्जिमान को छापामार कार्रवाइयों में लाहौर और ओकाड़ा से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को वर्क वीज़ों का झांसा देकर 53 लाख रुपए हथियाए। मुल्जिम राहिल अहमद FIA लाहौर कोर्स साल 2018 से मतलूब था। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वॉरियर T20 टेप बॉल क्रिकेट लीग फाइनल में किंग स्टार और रावियंस यूनाइटेड क्लब की टीमें आमने सामने हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हाफिज शहबाज, बताइएगा। इस वक्त तो मौजूद है अलबिलाल ग्राउंड पर। यहाँ पर आज वॉरियर टेप बॉल T20 क्रिकेट लीग का चौथा सीजन है, उसका फाइनल खेला जा रहा है, जिसमें किंग स्टार और यूनाइटेड की टीमें आमने सामने। अगर इस वक्त इस फाइनल के हवाले से बात की जाए तो किंग स्टार की जो बैटिंग जारी है, उन्होंने 34 रन बनाए हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए। इस वक्त हमारे साथ इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस टूर्नामेंट के हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि ये टूर्नामेंट टेप बॉल क्रिकेट आप करवाते हैं हर साल, चौथा साल है मुसलसल, तो इस टूर्नामेंट के हवाले से बताइएगा। दूसरा ये फाइनल के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बताइए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो WCL टूर्नामेंट जो है ये हमारा टेप बॉल का टूर्नामेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह हम T10 के 2 सीज़न करवा चुके हैं और T20 के 3 सीज़न करवा चुके हैं। तीसरा सीज़न हमारा जारी है। और जहाँ तक WCL की बात है तो ये बेसिकली हमारा शुरू करने का मकसद जो है यंग टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ग्रास रूट पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो अपना टैलेंट जो है वो दुनिया को शोकेस कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है इसमें बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही है और बहुत ज़्यादा यंग नौजवान लड़के जो है हमारे प्लेटफॉर्म से उभर के जो है वो आगे आए हैं और वो मुख्तलिफ नेशनल लेवल पे और परफॉर्म कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। सुना आपने, इनका कहना था कि 3 सीजन मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा सीजन जारी है और इस टूर्नामेंट में बुनियादी मकसद जो है नौजवानों को मौके फराहम करना। और उनका ये भी कहना था कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत से नौजवान जो है वो टेबल क्रिकेट में यहाँ से खेलते हुए ऊपर तक। हाफिज शहबाज, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।